input output in Java to perform input and output operations. In Java, stream classes are used. Stream classes are used. Okay. तुम्ही माझी स्क्रीन पाहू शकताय? हाँ सर. Okay. So to perform input output in Java, stream classes are used. Stream provides interface between Java program and device. Java program and device. Device may be an hardware device or file. Java provides java.io package. Java provides java.io package to perform package. This package contain काम क्लास चालू आहे बोला This package contains classes used to perform reading oblique writing operation. Reading oblique writing operations. ओके ठीक आहे झालं का लिहून तुमचं? Okay. To perform input and output operations in Java, stream classes are used. Which classes? Stream classes. So stream is what? Stream provides interface between Java program and device. Okay, Java program and we can say device. So device may be hardware device or file. Java provide java.io package. Java provide which package? Java.io package. This package contains classes used to perform reading oblique writing operations. Okay. So Java मध्ये आपल्याला जर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन्स करायचे असतील तर जावाने आपल्याला स्ट्रीम हा कन्सेप्ट दिलेला आहे. स्ट्रीम म्हणजे काय? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ स्ट्रीम? इथे लक्ष द्या. सो आपण एक इंटरनेटवर आपण एक इमेज सर्च करूया जे प्रॉपर आपल्या एक्सप्लेनेशनला मॅच होईल. ओके. सो अप टू दॅट तोपर्यंत जर आपल्या फोल्डरमध्ये आपण जर एखादी इमेज वगैरे घेतलेली असेल तर ती चेक करूया इनपुट आउटपुट साठी.
So platform independent, and okay. So नाही आपण सर्च करूया एकच मिनिटात. So here input output in Java. So we are going to search image. Okay. So here input output in Java. So to perform input and output operation in Java, we are going to use stream. What we are going to use? Stream. So what is the meaning of the stream? So we can, so here view image and save image as, just wait a minute, image ला save करतोय. So IO1 एक इमेज आहे, अजून दुसरी इमेज जी आपल्याला मॅच होऊ शकते ही आहे. ठीक आहे. सो आपण ही पण इमेज कॉपी करून घेऊया. सो IO2 the concept of stream is like this. Now see, stream provides us say this is a program, this is your Java program. Okay. And this is a stream. Stream means a collection of bytes. Stream means what? Collection of bytes. Okay. So this is a memory. Okay, this is a memory, provides interface between program and your device. Okay, so your device may be any hardware device, or it may be any data source, it may be file, it may be any other computer. Okay, here device, and this is a stream. Yes, so program is not directly sent to the program. Okay, data is not directly sent to the program. So it is at first write to the stream, and from the stream program will read data. Okay, so data stream मधून read केला जाईल. प्रोग्राम काय करतो, डेटाला कुठून रीड करतो? स्ट्रीम मधून. See here, this is a disk file. This is a disk file. Okay, so this is a byte stream. So byte by byte data here we are going to read in Java program, and vice versa. So from Java program we can write byte by byte, and this is a disk file like this. Okay, so stream means what? It acts as interface in between Java program and this is a device. Okay, so हा जो डिव्हाइस आहे, या डिव्हाइस आणि ह्या जावाच्या प्रोग्राम मध्ये इंटरफेस म्हणून काम कोण करतं? स्ट्रीम काम करतं. कोण काम करतं? स्ट्रीम. ज्या स्ट्रीम मधून डेटा रीड केला जातो त्याला म्हणतात इनपुट स्ट्रीम. ज्या स्ट्रीम मधून डेटा रीड केला जातो त्याला काय म्हणतात? इनपुट स्ट्रीम. सो मी एकाच मिनिटात आता इनपुट स्ट्रीम सुद्धा, इनपुट अँड आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम कशी असते त्याची आपण इमेज वगैरे पाहूया. इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम. येस, सो ज्या स्ट्रीम पासून डेटा तुम्ही रीड करत आहात ही आहे इनपुट स्ट्रीम, ज्या स्ट्रीम पासून डेटा तुम्ही राईट करत आहात ती काय आहे? आउटपुट स्ट्रीम. सो इथे हे बघा, ही आहे फाईल. ठीक आहे, सो या फाईल मधून तुम्ही डेटा रीड करत आहात, तर ही बाईट बाय बाईट तुम्ही डेटा रीड करतात, आणि इथे आहे तुमचा प्रोग्राम. इथे काय आहे तुमचा? प्रोग्राम. ओके, सो या फाईल मधून तुम्ही डेटा रीड करता, तर ही काय आहे? इनपुट स्ट्रीम. ही काय आहे? इनपुट स्ट्रीम. ओके, सो या प्रकारे. सिमिलरली आउटपुट स्ट्रीम. आउटपुट स्ट्रीम म्हणजे काय? प्रोग्राम कडून डेटा कुठे जाणे? फाईल कडे जाणे. त्याला काय म्हणायचं? आउटपुट कडे. ओके, आउटपुट स्ट्रीम. येस, सो आउटपुट स्ट्रीम या प्रकारे. सी, हा प्रोग्राम, आणि प्रोग्राम कडून डेटा कुठे जातोय? डेस्टिनेशनला जातोय. प्रोग्राम कडून डेटा कुठे जातोय? डेस्टिनेशन कडे. या प्रकारे ह्याला काय म्हणायचं? आउटपुट स्ट्रीम. ओके, हे बघा तुम्ही,
इथे प्रोग्राम आहे, प्रोग्राम कडून डेटा तुमच्याकडे जातोय डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन काही राहू शकतं, लक्ष ठेवायचं. डेस्टिनेशन फाईल राहू शकते, डेस्टिनेशन दुसरा एखादा कम्प्युटर राहू शकतो, डेस्टिनेशन काही राहू शकतं. तर प्रोग्राम कडून डेटा कुठे राईट केला जातो? डेस्टिनेशनला. डेस्टिनेशन काही राहू शकतं. ओके, सो हे झालं तुमचं स्ट्रीमचा कन्सेप्ट. येस, सो वी कॅन ड्रॉ फिगर लाईक दिस. येस, सो जस्ट राईट ऑन ड्रॉ दिस फिगर. हे बघा, इथे डेटा सोर्स म्हणा आणि इथे इनपुट स्ट्रीम म्हणा टायटलला. ओके, इथे आणि इथे प्रोग्राम मध्ये तुम्ही डेटा रीड करत आहात, तर इकडे डेटा सोर्स. Supports stream to perform. Java supports stream to perform input and output operations. Input and output operations. Stream in Java is categorized into byte stream and second character stream. Stream in Java is categorized into byte stream and second character stream. So number one, byte stream. It is used to perform byte input output operations. Using this stream, we can perform input and output. Byte by byte from underlying stream. Number two, character stream. Used to perform character input output operation. Using this stream, we can perform input and output character by character from underlying stream. Then give the title figure input output package classes in classes classification. लिहून झाल्यानंतर सांगा मला हे सगळं. ओके, आणि तुम्हाला स्ट्रीम, बाईट स्ट्रीम आणि कॅरेक्टर स्ट्रीमच्या रूपात दिलेले आहे. ओके, तर आपण इथे इझिली आपण फिगर ड्रॉ करू शकतो स्ट्रीम साठी जावा मध्ये. येस, सो जावा मध्ये जो मेन पॅकेज आहे तो आपल्याला या प्रकारे दिलेला आहे. सो त्या पॅकेजला आपण java.io हा मेन पॅकेज आहे जो जावाने दिलेला आहे. येस, सो त्याच्यानंतर त्या पॅकेज मधून आपल्याला दोन कॅटेगरी करता येतात. येस, एक आहे बाईट स्ट्रीम आणि दुसरी आहे कॅरेक्टर स्ट्रीम. एक आहे बाईट स्ट्रीम आणि दुसरी काय आहे? कॅरेक्टर स्ट्रीम. सेकंड इज व्हॉट? कॅरेक्टर स्ट्रीम. सो जे क्लासेस बाईट स्ट्रीमने बिलॉंग करतात ते आपण बाईट स्ट्रीमच्या खाली लिहूया आणि जे क्लासेस कॅरेक्टर स्ट्रीमने बिलॉंग करतात ते कॅरेक्टर स्ट्रीमच्या खाली लिहूया. येस, आता इथे जे क्लासेस बाईट स्ट्रीमने बिलॉंग करतात ते अशी इनपुट स्ट्रीम, ओके, आउटपुट स्ट्रीम. येस, सो इनपुट स्ट्रीम हा बाईट स्ट्रीम आहे आणि आउटपुट स्ट्रीम हा बाईट स्ट्रीम आहे. येस, सो नेक्स्ट जो क्लास आपण फाईल इनपुट स्ट्रीम आणि तसंच सेम फाईल आउटपुट स्ट्रीम. सिमिलरली बाईट अरे इनपुट स्ट्रीम,
and byte array output stream. Array output stream. and ह्याला आपण पुढे आपण असं डाटा डॅश करूया. येस. आता ह्याच्या अपोजिट कॅरेक्टर स्ट्रीम मध्ये इनपुट स्ट्रीमच्या अपोजिट म्हणजे जे क्लास तुम्हाला दिलेला आहे तो रीडर आणि आउटपुट स्ट्रीमच्या अपोजिट तुम्हाला दिलेला आहे रायटर. फाईल इनपुट स्ट्रीम साठी इथे कॅरेक्टर स्ट्रीम मध्ये तुम्हाला क्लास दिलेला आहे फाईल रीडर आणि फाईल आउटपुट स्ट्रीमचा अपोजिट म्हणजे फाईल रायटर. म्हणजे एक क्लास बाईट वाला तर दुसरा क्लास कॅरेक्टर वाला असं केलेलं आहे. सो इथे कॅर अरे इनपुट स्ट्रीम सॉरी कॅर अरे रीडर म्हणूया त्याला आणि ह्याला कॅर अरे रायटर. अरे रायटर. येस. आणि इथे या प्रकारे. सो जावाने जी तुम्हाला लायब्ररी प्रोव्हाइड केली ना ती या पद्धतीने प्रोव्हाइड केली. येस. सो हा आयओ पासून या प्रकारे एक येस असे दोन ब्रांचेस येतील. एक कॅरेक्टर स्ट्रीम एक बाईट स्ट्रीम. ठीक आहे. आणि बाईट स्ट्रीम हे सगळे आहेत. ऑल दीज आर द बाईट स्ट्रीम. येस. हे सगळे काय आहेत बाईट स्ट्रीम आहेत. सो दिस इज वन ऑफ द बाईट स्ट्रीम. इनपुट स्ट्रीम एक बाईट स्ट्रीम आहे. आउटपुट स्ट्रीम एक बाईट स्ट्रीम आहे. फाइल इनपुट स्ट्रीम एक बाईट स्ट्रीम है. फाइल आउटपुट स्ट्रीम एक बाईट स्ट्रीम है. बाइट अरे इनपुट स्ट्रीम एक बाईट स्ट्रीम है. बाइट अरे आउटपुट स्ट्रीम बाईट स्ट्रीम है. Similarly, then here character stream. Yes. So here reader is a character stream. Writer is a character stream. File reader is a character stream. File writer is a character stream. Character array reader is a character stream. Character array writer is a character stream. Yes. So again one point to be note. See, यामध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की जर तुम्ही एकदा इनपुट स्ट्रीम ह्या क्लासची स्टडी केला, once you study input stream class, okay, then you need not to study reader class. Only difference is what here, जे फंक्शन्स तुम्ही इनपुट स्ट्रीम ह्या क्लास मध्ये यूज करताय तेच ऍज इट इज त्याच नावाचे फंक्शन तुम्हाला रीडर मध्ये भेटतील. फक्त फरक एवढा असेल की इनपुट स्ट्रीम मध्ये जे तुम्ही क्लास यूज करताय त्यामध्ये आर्ग्युमेंट असतील बाईट वाले, तर रीडर वाले जे फंक्शन्स तुम्ही यूज करताय त्यामध्ये आर्ग्युमेंट असतील कॅरेक्टर. ओके. सो म्हणजे इनपुट स्ट्रीम हा क्लास जर एक बाईट रीड करत असेल तर रीडर क्लास एक कॅरेक्टर रीड करेल. आउटपुट स्ट्रीम क्लास एक बाईट राईट करत असेल तर रायटर क्लास एक कॅरेक्टर राईट करेल. या प्रकारे तुम्हाला रीडर म्हणजे बाईट स्ट्रीम साठी आणि कॅरेक्टर स्ट्रीम साठी जावाने क्लासेस तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेले आहेत. येस. सो जस्ट ड्रॉ दिस फिगर नाउ. ही फिगर ड्रॉ करून घ्या. I'm going to save this figure at first. Okay, draw this figure. Now next concept is a input stream. Input stream. So input stream हा एक class आहे. It is an abstract class. It is an abstract class. So abstract class म्हणजे काय? हा क्लास ऍक्च्युली बेस क्लास असेल बाकीच्या सगळ्या क्लासेस साठी. तर लक्षात ठेवायचं आपण आता जस्ट आपण जी फिगर पाहिली, ओके, त्या फिगर मध्ये हा इनपुट स्ट्रीम हा क्लास आउटपुटची फाईल इनपुट स्ट्रीम साठी, बाईट अरे इनपुट स्ट्रीम साठी बेस क्लास आहे. आणि अजून भरपूर आहेत क्लासेस जसे की इनपुट स्ट्रीम आहे, बफर इनपुट स्ट्रीम आहे, ओके, डेटा इनपुट स्ट्रीम आहे. तर ह्या सगळ्यांसाठी बेस क्लास कोण असणार आहे? हा तुमचा इनपुट स्ट्रीम हा क्लास बेस क्लास असणार आहे. ओके. सो इनपुट स्ट्रीम हा क्लास ऍक्च्युली ऍब्स्ट्रॅक्ट क्लास आहे. सो ह्या क्लासने इनपुट स्ट्रीम ह्या क्लासने
ज्या पण मेथड्स आपल्याला प्रोव्हाइड केल्या त्या मेथड्स तुम्हाला फाईल इनपुट स्ट्रीम मध्ये पण अवेलेबल होतील. त्याच मेथड्स तुम्हाला बाईट अरे इनपुट स्ट्रीम मध्ये पण अवेलेबल होतील. ओके, कारण हे सगळे डिराइव्ड क्लासेस आहेत आणि सगळ्यांसाठी बेस क्लास कोण असणार आहे? इनपुट स्ट्रीम क्लास असणार आहे. ओके, सो नाउ input stream, it is an abstract class. It provides methods to perform reading bytes public bytes from underlying stream. ओके, सो इनपुट स्ट्रीम ह्या क्लास मधून इनपुट स्ट्रीम ह्या क्लासने तुम्हाला रीड मेथड प्रोव्हाइड केलेली आहे. ओके, सो पहिली रीड मेथड या प्रकारे, ही रीड मेथड एक बाईट रीड करते. दिस मेथड इज रीडिंग 1 बाईट अँड इट रिटर्न्स दॅट बाईट इन इंटिजर फॉर्म. जो बाईट रीड केला गेला तो बाईट इंटिजर मध्ये रिटर्न करते. ओके, आणि जवळपास सगळ्या मेथड्स आयओ एक्सेप्शन थ्रो करतात, लक्षात ठेवायचं. इथे आपण एक्सेप्शन हँडलिंगचा वापर करणार आहोत प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये. ठीक आहे, दुसरी रीड मेथड जी बाईट अरे रीड करते. कुठून रीड करते? अंडरलाइंग स्ट्रीम. अंडरलाइंग स्ट्रीम म्हणजे काय? ओके, सोर्स. जर तुम्ही कम्प्युटरची फाईल यूज करत आहात तर फाईल मधून तुमचा डेटा रीड केला जाईल. जर तुम्ही सोर्स ऍज अ कीबोर्ड यूज करत आहात तर कीबोर्डने डेटा रीड केला जाईल. जर तुम्ही सोर्स एखादा नेटवर्क मधला टर्मिनल म्हणून यूज करत आहात सोर्स, तर नेटवर्कच्या टर्मिनलने डेटा रीड केला जाईल. ओके, त्याला म्हणायचं अंडरलाइंग स्ट्रीम. ओके, सो ही दोन्ही रीड फंक्शन जे आहेत, हा रीड फंक्शन आणि हा पण रीड फंक्शन, जेव्हा तुमची स्ट्रीम एंड होते तेव्हा -1 व्हॅल्यू रिटर्न करतात. तेव्हा ते काय रिटर्न करतात? -1 व्हॅल्यू. ओके, हा, तर नेक्स्ट फंक्शन जो आहे स्किप, म्हणजे तुम्हाला रीडिंग करायचं आहे. तुम्ही आता फिगर पाहिली, कोणती फिगर पाहिली? सी, तुम्ही इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीमची फिगर पाहिली. ओके, तर त्या स्ट्रीम मध्ये जो आहे, आता स्ट्रीम या प्रकारे राहते. स्ट्रीम इज लुक्स लाईक दिस. ओके, अशी स्ट्रीम असते तुमची आणि त्या स्ट्रीम मध्ये हे बाईट्स, म्हणजे ऍक्च्युली स्ट्रीम इज व्हॉट हिअर, इट इज अ कलेक्शन ऑफ बाईट. येस, तर यामध्ये डेटा असतो. येस, सो यामध्ये डेटा असतो. इथे एक डेटा, इथे एक डेटा, इथे एक डेटा, इथे एक डेटा, इथे एक डेटा. सध्या तुमचा पॉइंटर इथे आहे, सध्याचा पॉइंटर इथे आहे. ओके, आणि तुम्हाला हा डेटा रीड करायचा नाहीये. तुम्हाला एवढे सोबत 4 बाईट्स तुम्हाला रीड करायचे नाहीयेत, एवढे 4 बाईट्स. ओके, तर हे जे 4 बाईट्स आहेत ना, जे तुम्हाला रीड करायचे नाहीयेत, ते तुम्ही स्किप करू शकता. सोबत तुम्हाला एवढे 4 बाईट्स रीड करायचे नाहीयेत, तर त्यावेळेस तुम्हाला स्किप नावाचा फंक्शन अवेलेबल आहे. तर तुम्ही इथे जेवढे तुम्हाला बाईट्स रीड करायचे नाहीयेत तेवढे बाईट्स तुम्ही नंबर प्रोव्हाइड करायचा. तर तुमचा जो पॉइंटर आहे, जो त्या स्ट्रीम मध्ये आहे, जो लोकेट करतो सध्या कोणता बाईट रीड केला जातोय, तो 4 बाईटने स्किप करेल. ओके, आणि अवेलेबल, सो अवेलेबल फंक्शन तुमच्या त्या स्ट्रीमची साईज रिटर्न करेल. अवेलेबल फंक्शन काय रिटर्न करेल? स्ट्रीमची साईज. ओके, येस, सो या प्रकारे तुमच्या इनपुट स्ट्रीम ह्या क्लासने तुम्हाला बेसिक फंक्शन दिलेले आहेत. लक्षात ठेवायचं, इनपुट स्ट्रीम क्लासने जे बेसिक फंक्शन दिलेले आहेत ते फार महत्वाचे आहेत. तसेच आउटपुट स्ट्रीम ह्या क्लासने जे बेसिक फंक्शन दिलेले आहेत ते सुद्धा फार महत्वाचे आहेत. ओके, सो जस्ट राईट ऑन दिस वन नाव. हे एवढे लिहून घ्या. इज अ आउटपुट स्ट्रीम. सो सपोज आपल्याला डेटा राईट करायचा असेल, येस, राईट कुठे करायचं आपल्याला डेटा? आपण राईट कुठेही करू शकतो. फाईल मध्ये करू शकतो, एखाद्या नेटवर्क टर्मिनलला आपल्याला डेटा सेंड करायचा आहे, प्रिंटरला डेटा सेंड करायचा आहे. तर हे झाले आउटपुट स्ट्रीम. हे काय झाले? सगळे आउटपुट स्ट्रीम. ओके, सो त्यासाठी आपल्याला बेस क्लास तरी आपल्याला प्रोव्हाइड केलेला आहे आउटपुट स्ट्रीम. सो हा ऍब्स्ट्रॅक्ट क्लास आहे. आउटपुट स्ट्रीम हा एक ऍब्स्ट्रॅक्ट क्लास आहे. दिस इज अन ऍब्स्ट्रॅक्ट क्लास. दिस क्लास प्रोव्हाइड्स मेथड. हा क्लास आपल्याला प्रोव्हाइड करतो मेथड्स टू राईट बाईट डेटा टू स्ट्रीम. काय राईट करण्यासाठी मेथड प्रोव्हाइड करतं? बाईट्स. बाईट्स राईट करण्यासाठी मेथड्स प्रोव्हाइड करतं. तर मेथड्स कोणकोणते आहेत? हे बघा, पहिली मेथड राईट, आणि तुम्हाला बाईट व्हॅल्यू द्यायची आहे, परंतु इंटिजरच्या रूपात. आता बाईट व्हॅल्यू इंटिजरच्या रूपात म्हणजे काय? याचा अर्थ काय होतो? येस, याचा अर्थ असा झाला, हे बघा, तुमच्याकडे 4 ताळ्याचा डब्बा आहे. तुमच्याकडे काय आहे? 1 2 3 4.
4 ताळ्याचा डब्बा आहे तुमच्याकडे, ठीक आहे, आणि त्या 4 ताळ्याच्या डब्यामध्ये फक्त 1 ताळ्यामध्ये जेवण आणि ही 3 रिकामे, समजलं? तर या प्रकारे म्हणजे तुम्हाला एक बाईट व्हॅल्यू राईट करायची आहे, परंतु इंटिजरच्या रूपात. म्हणजे तुम्हाला व्हॅल्यू जी प्रोव्हाइड करायची ती काय प्रोव्हाइड करायची, बाईट व्हॅल्यू, परंतु इंटिजरच्या रूपात. म्हणजे तुम्ही जे आर्ग्युमेंट प्रोव्हाइड करणार आहात ते इंटिजर आर्ग्युमेंट प्रोव्हाइड करणार. येस. सो हा काय करतं, इट इज यूज टू राईट अ बाईट टू अंडरलाईन स्ट्रीम. येस. दुसरा जो आहे बाईट ॲरे, तो बाईट ॲरे राईट करण्यासाठी तुम्हाला राईट फंक्शन प्रोव्हाइड केलेला आहे. सेकंड राईट फंक्शन इज टू राईट बाईट ॲरे. ओके. आणि तिसरा जो फंक्शन आहे तो आहे क्लोज. थर्ड फंक्शन इज क्लोज. ओके. सो राईट डाऊन द कन्सेप्ट ऑफ आउटपुट स्ट्रीम. Concept behind the byte stream and character stream is what? We need to learn only class from the byte stream. See now here, input stream is a class from the byte stream. Input stream हा जो class आहे हा class आहे byte stream पासून. It is a class from the byte stream. Okay, जो तुम्हाला एक बाईट रीड करणे, बाईट ॲरे रीड करणे अशा फंक्शन्सला प्रोव्हाइड करतो. येस. आता सपोज आता मी कॅरेक्टर स्ट्रीम म्हणजे काय, रीडर क्लास मी स्टडी करतोय, तर रीडर क्लासमध्ये इथे तुम्ही पहा की रीडर क्लासमध्ये मेथड्स जे आहेत ना त्या सेम आहेत. ओके. परंतु फक्त एवढा फरक आहे की तुम्ही रीड काय करताय, कॅरेक्टर. काय रीड करता तुम्ही, कॅरेक्टर. आणि इथे जो तुम्ही इथे जो तुम्ही ॲरे देणार आहात हा कॅरेक्टर ॲरे प्रोव्हाइड करणार आहात. ओके. सो मेथड सेम आहेत, म्हणजे फंक्शन दोघांचे सेम आहेत. म्हणजे हा एक कॅरेक्टर रीड करतो, हा एक कॅरेक्टर ॲरे रीड करतो. स्किप, अवेलेबल आणि क्लोज हे फंक्शन ऍज इट इज सेम आहेत, ऍज इट इज. तर ह्याचं जे एक्सप्लेनेशन आहे ते तुम्ही या प्रकारे करायचं. जिथे बाईट आहे तिथे काय लिहायचं, तुम्ही कॅरेक्टर लिहायचं. तिथे काय लिहायचं, कॅरेक्टर लिहायचं. ओके. जिथे बाईट आहे तिथे कॅरेक्टर लिहायचं. ओके. इथे 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 बाईट होता, इथे कॅरेक्टर लिहायचा. ठीक आहे. एक्सप्लेनेशन मध्ये पण इथे बाईट ॲरे असेल तर इथे काय लिहायचं, कॅरेक्टर ॲरे लिहायचं. आणि रीडर आणि रायटर ऍज इट इज कॉपी करायचं. रीडर आणि रायटर ऍज इट इज कॉपी करायचं. ओके. सो रायटर हे बघा, हा आहे तुमचा रायटर क्लास. येस. सो रायटर, it is an abstract class. It provides the write characters to output stream. ओके. सो म्हणजे काय, तुमच्या स्ट्रीमला तुम्हाला डेटा राईट करता येतो. आणि सेम हे बघा, तुम्ही इंटिजरच्या रूपात कॅरेक्टर व्हॅल्यू देणार आहात. इंटिजरच्या रूपात कॅरेक्टर व्हॅल्यू तुम्ही प्रोव्हाइड करणार आहात. म्हणजे काय, इथे तुमच्याकडे 4 ताळ्याचा डब्बा आहे आणि त्यामध्ये तुमच्याकडे फक्त जे आहे 2 ताळ्यामध्ये जेवण आहे आणि 2 ताळे तुमचे मोकळे आहेत. तो म्हणजे काय, अगोदर बाईट व्हॅल्यू होती इंटिजरच्या रूपात, आता इथे इंटिजरच्या रूपात तुम्हाला कॅरेक्टर व्हॅल्यू आहे. इथे कॅरेक्टर ॲरे तुम्ही राईट करता आणि क्लोज. ओके. सो या प्रकारे. येस. सो ही जे मेथड्स आहेत हे मेथड्स तुम्ही ऍज इट इज पूर्ण करायचे. येस. ठीक आहे. सो हे याच्यासाठी जागा जेवढी लागणार आहे तेवढी जागा सोडून द्यायची. रीडर क्लासचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं आणि रायटर क्लासचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं, ऍज इट इज कॉपी करायचं. ठीक आहे. सो जागा सोडून द्या, केवढी जागा लागते सोहेल, विक्रम. जेवढे रीडरला जागा लागली तेवढीच तुम्हाला, जेवढी इनपुट स्ट्रीमला जागा लागली तेवढीच रीडरला जागा लागणार आहे. जेवढी आउटपुट स्ट्रीम साठी जागा लागली तेवढीच रायटर लागणार आहे. फक्त एक्सप्लेनेशन लिहिताना लक्षात ठेवायचं काळजीपूर्वक, बाईटचा उल्लेख कुठे करायचा नाही, कॅरेक्टरचा उल्लेख करायचा. ठीक आहे. आणि पहिला फंक्शन राईट, दोघांचा जो पहिला फंक्शन राईट आहे आणि दोघांचा जो पहिला फंक्शन जो रीड आहे तो सेम असणार आहे. ओके. दोघांचा रीड फंक्शन, दोघांचा राईट फंक्शन पहिला सेम असणार आहे, त्याच्यात काही चेंज नाही. आर्ग्युमेंट इंटिजरच असणार आहे. ओके. सो आपण काय केलं आतापर्यंत आपण काय पाहिलं, आतापर्यंत आपण पाहिला की बाईट स्ट्रीम. ओके. इथे आहे इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, आणि इकडे आहे कॅरेक्टर स्ट्रीम कडे रीडर आणि रायटर. इथे काय आहे, रीडर आणि रायटर. ओके. समजलं इथपर्यंत तुम्हाला?
ओके ठीक आहे. सुनावा आता आपण कंटिन्यू करूया फाईल इनपुट स्ट्रीम या क्लासला. कोणत्या क्लासला? फाईल इनपुट स्ट्रीम. ओके, सो फाईल इनपुट स्ट्रीम हा जो क्लास आहे आपल्याला फाईल मधून डेटा रीड करण्यासाठी वापरायचा आहे. आणि डेटा तुम्ही बाईट बाय बाईट रीड करू शकता, कारण की हे बाईट स्ट्रीमने बिलॉंग करतं. हे कशाने बिलॉंग करतं? बाईट स्ट्रीमने. ओके, सो फाईल इनपुट स्ट्रीम हा जो क्लास आहे डेटा बाईट बाय बाईट फाईल मधून रीड करण्यासाठी वापरला जातो. आणि फाईल आउटपुट स्ट्रीम ही जे क्लास आहे डेटा फाईल मध्ये बाईट बाय बाईट राईट करण्यासाठी वापरला जातो. ओके, सो आता इथे आपण फाईल इनपुट स्ट्रीम ह्या क्लासचा एक प्रोग्राम करूया. ओके, सो पहिल्यांदा एक्सप्लेनेशन लिहूया फाईल इनपुट स्ट्रीमचे. येस बोला. हा फाईल हँडलिंग आहे, फाईल हँडलिंग आहे तो हाच आहे का? हा राईट. फाईल हँडलिंग सारखाच कन्सेप्ट आहे जो आपण सी मध्ये जो आपण यूज केला त्याच प्रकारे हा कन्सेप्ट आहे. ओके, परंतु वेगळ्या पद्धतीने जरा. ठीक आहे, सो हे बघा फाईल इनपुट स्ट्रीम. सो फाईल इनपुट स्ट्रीम हा जो क्लास आहे हा क्लास ओके इट इज यूज टू ओपन फाईल फॉर रीडिंग. हा क्लास कशासाठी वापरला जातो? फाईल ओपन करण्यासाठी. कशासाठी? रीडिंग. आणि तुम्ही फाईल मधून काय रीड करू शकता? बाईट बाय बाईट डेटा रीड करू शकता. ठीक आहे, आता फाईल कशी ओपन करायची? फाईल इनपुट स्ट्रीम क्लासने तुम्हाला एक कन्स्ट्रक्टर प्रोव्हाइड केलेला आहे. फाईल ओपन करण्यासाठी तुम्हाला फाईल इनपुट स्ट्रीम क्लासने एक कन्स्ट्रक्टर प्रोव्हाइड केलेलं आहे. तर त्या कन्स्ट्रक्टरला तुम्ही काय प्रोव्हाइड कराल? फाईलचं नाव. फाईलचं नाव काय असणार आहे? स्ट्रिंग असणार आहे. तुम्ही त्या कन्स्ट्रक्टरला काय प्रोव्हाइड करणार आहात? फाईलचं नाव. आणि फाईलचं नाव काय असणार आहे? स्ट्रिंग असणार आहे. तर तुम्ही जी पण फाईल तुम्ही दिली त्या नावाची फाईल जर अवेलेबल असेल तर ती ओपन केली जाणार. कशासाठी? रीडिंग करण्यासाठी. इथे तुम्ही फाईलचं नाव दिलं, जर गृहीत करा demo.txt आणि demo.txt ही नावाची फाईल ऑलरेडी आहे तर ओपन केली जाणार. आणि जर नाही तर फाईल नॉट फाउंड एक्सेप्शन तयार होणार. म्हणजे फाईल इनपुट स्ट्रीम हा जो क्लास आहे हा फाईल तेव्हाच ओपन करू शकतो जेव्हा ती फाईल तिथे अवेलेबल असते. ओके, सो फाईल इनपुट स्ट्रीम या क्लासचे दोन वेगवेगळे कन्स्ट्रक्टर्स आहेत. एकाला तुम्हाला स्ट्रिंग च्या रूपात तुम्हाला फाईलचं नाव प्रोव्हाइड करायचंय आणि दुसऱ्याला तुम्हाला फाईल ऑब्जेक्टच्या रूपात तुम्हाला फाईलचं नाव प्रोव्हाइड करायचंय. फाईल ऑब्जेक्टच्या रूपात तुम्हाला फाईलचं नाव प्रोव्हाइड करायचं आहे सेकंड केस मध्ये. ओके, सो मेथड्स. आता फाईल इनपुट स्ट्रीम क्लास कोणते मेथड्स तुम्हाला सपोर्ट करतं? हे बघा इथे मी क्लिअर लिहिलेलं आहे. धिस क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लास इनपुट स्ट्रीम. फाईल इनपुट स्ट्रीम हा क्लास कोणत्या क्लास पासून बनवलेला आहे? क्लास इनपुट स्ट्रीम. सो we can use methods from which class? Class input stream. ओके, मग आपण कोणत्या मेथड्स आपण इथे यूज करू शकतो क्लास इनपुट स्ट्रीमच्या? रीड सिंगल बाईट, ओके, और रीड बाईट ॲरे, और अवेलेबल, स्कीप, अशा प्रकारच्या मेथड्स आपण इथे आपण यूज करू शकतो. सो जस्ट राईट ऑन अबाउट द फाईल इनपुट स्ट्रीम. फाईल इनपुट स्ट्रीम विषयी लिहून काढा. स्क्रीन. सपोज आता हा एक प्रोग्राम आहे. दिस इज अ प्रोग्राम. ओके, हा एक प्रोग्राम आहे. फाईल आपल्याला रीड करायची आहे. ओके, सो फाईलचा डेटा आपल्याला कम्प्लीट रीड करायचा आहे जोपर्यंत फाईल एंड होत नाही तोपर्यंत. तर त्या उद्देशाने मी इथे फाईल इनपुट स्ट्रीम ह्या क्लासचा ऑब्जेक्ट तयार केला. आणि फाईल इनपुट स्ट्रीम ह्या क्लासचा ऑब्जेक्ट तयार करताना इथे demo.java हे फाईलचं नाव मी प्रोव्हाइड केलं जी मला रीड करायची आहे. तर ही फाईल अवेलेबल जर असेल तरच हा ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट होणार आहे. जर फाईल अवेलेबल नसेल तर हा ऑब्जेक्ट क्रिएट करताना फाईल नॉट फाउंड एक्सेप्शन येणार आहे. सो फाईल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जर आला तर त्यामध्ये आपण इथे लिहिलेलं आहे एरर टू ओपन अ फाईल. आणि जो पण एररचं कारण आहे, जे पण डिस्क्रिप्शन आहे एररचं ते इथे डिस्प्ले केलं. ओके ठीक आहे, सपोज फाईल अवेलेबल आहे. फाईल अवेलेबल आहे आणि आपण ती फाईल आता ओपन करतोय. कशासाठी ओपन करतोय? रीडिंग करण्यासाठी. ओके ठीक आहे, सो आता रीडिंग करायचं तर आपल्याला बाईट बाय बाईट रीड करायचं आहे. तर त्यासाठी आपण एक इंटिजर व्हेरिएबल डिक्लेअर केला, परंतु आपल्याला रीड तर होणार फक्त सिंगल बाईट. ओके, सो आता इथे मी बाईट व्हॅल्यू इथे मी वाईल मध्ये दोन टास्क परफॉर्म करतोय. पहिल्यांदा मी बी इज इक्वल्स टू एफओबी डॉट रीड फंक्शन कॉल करतोय. सो एफओबी डॉट रीड फंक्शन कॉल झाला तर फाईल मधून एक कॅरेक्टर सध्याचा रीड झाला. ओके, तर फाईल मध्ये कसं असतं, या प्रकारे एक पॉइंटर मेंटेन केला जाईल. मी इथे एक पॉइंटर ड्रॉ करतोय. ओके, या प्रकारे एक पॉइंटर मेंटेन केला जाईल. आता हा पॉइंटर सध्या कशाला पॉइंट करतोय? पी ला पॉइंट करतोय. तर एक कॅरेक्टर जर रीड केला तुम्ही, एक बाईट रीड केला तर तो ऑटोमॅटिकली कशाला पॉइंट करेल? यू ला पॉइंट करेल. तो ऑटोमॅटिकली कशाला पॉइंट करेल? यू ला पॉइंट करेल. ओके, सो इथे मी पहिल्यांदा रीड केला
रीड केलेला कॅरेक्टर इथे बी ला असाइन केला. ओके, तर त्याची आस्की व्हॅल्यू रीड होणार. लक्षात ठेवायचं, जो पण कॅरेक्टर रीड होतोय ना त्याची आस्की व्हॅल्यू रीड होणार आणि ती बी ची व्हॅल्यू ओके नॉट इक्वल्स टू -1 आहे का हे कम्पेअर केली जाते. नॉट इक्वल्स टू -1 म्हणजे इथे दोन दोन काम होतात या व्हाईल मध्ये. एक काम, कॅरेक्टर रीड होतोय तुमच्या फाईल मधून ओके आणि रीड झालेला कॅरेक्टर -1 असला पाहिजे हे चेक पण केलं जात आहे. ठीक आहे, आणि आपण जो रीड केलेला कॅरेक्टर आहे ते आपल्याला आपण इथे आउटपुट स्क्रीनला डिस्प्ले करतोय. तर आउटपुट स्क्रीनला जर आपण बी डिस्प्ले केलं तर आस्की व्हॅल्यू डिस्प्ले होणार आहे. तर आपल्याला आस्की व्हॅल्यू नाही पाहिजे, आपल्याला काय पाहिजे, कॅरेक्टर आउटपुट मध्ये पाहिजे. तर त्या बी च्या अलीकडे मी ते कॅर मी ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेलं आहे, म्हणजे मला जो पण आस्की व्हॅल्यू आहे तो आस्की कॅरेक्टर मध्ये कन्वर्ट होणार आहे. येस, सो या प्रकारे ऍट द एंड म्हणजे हे लूप चालूच राहणार जोपर्यंत फाईल एंड होत नाही, आणि फाईल एंड झाल्यानंतर एफओबी डॉट क्लोज केलाय. आता या प्रोग्रामला आपण कंपाईल करून रन करूया. हे बघा, हा फाईलचा डेटा रीड झालाय. येस, आता इथे प्रिंट एलन फंक्शन आपण वापरलेलं आहे ना, म्हणून तुम्हाला प्रत्येक कॅरेक्टर जे रीड झालेल्या फाईल मधून ते सेपरेट लाईनला तुम्हाला आउटपुट भेटत आहे. ओके, सो इथे मी प्रिंट एलन फंक्शन कट करतो आणि फक्त मी प्रिंट फंक्शन यूज करतो. येस, सो या प्रकारे सी दिस इज अ डेमो डॉट जावा फाईल. ही तुमची डेमो डॉट जावा फाईलचा डेटा रीड झाला फाईल मधून आणि तुम्ही आउटपुट स्क्रीनला इथे डिस्प्ले करताय. ओके, सो बोला विक्रम नाव. सर ते कन्वर्ट कसं केलं? कोणतं कन्वर्ट? ते कॅर आणि बी म्हणजे हे ऍक्च्युअली इंटिजर कॅरेक्टर मध्ये कन्वर्ट करायचं आणि डिस्प्ले करायचं ना आपल्याला, त्यासाठी. नाहीतर बी जर आपण ऍज इट इज डिस्प्ले केलं, जर कन्वर्ट नाही केलं तर जो डेटा डिस्प्ले होतो ना तो नंबर आहे ना, तर ते नंबर आपल्याला थोडी डिस्प्ले करायचं. आपल्याला हे बघा असे नंबर डिस्प्ले होतील 90, 108, 97, 115, 115. ओके, सो आपल्याला हे असं तर नाही करायचं ना. आपल्याला कसा डेटा पाहिजे, सो आपल्याला डेटा कसा पाहिजे, कॅरेक्टर मध्ये पाहिजे. तर मला त्यासाठी ते कॅरेक्टर मध्ये कन्व्हर्शन करावं लागलं. ठीक आहे, सो मी कॅरेक्टर मध्ये कन्व्हर्शन करेल आणि या प्रोग्रामला मी सी हिअर क्लास 108 दोनदा आलं होतं बघा, 115 काहीतरी. बोला. सर टाइप कास्टिंग म्हणतात ना याला? हो, येस येस येस, दिस इज अ टाइप कास्टिंग. हा सी चा कन्सेप्ट आहे आपला. आणि सर ते सेम डिरेक्टरी लागते ना? काय फाईल ओपन करण्यासाठी सेम का? डिरेक्टरी लागणार ते फाईलची? येस 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 येस. जर आपण फक्त फाईलचं नाव दिलं आपण तर ती फाईल त्याच डिरेक्टरीमध्ये प्रेझेंट पाहिजे. जर तुम्हाला दुसरीकडची फाईल ओपन करायची असेल तर तुम्ही डिरेक्ट ड्राईव्हचं नाव कोलन आणि नंतर अशा डबल बॅकस्लॅशने तुम्ही पाथ प्रोव्हाइड करणार. हा हा सर. ओके, लिहून घ्या हा प्रोग्राम. चला, प्रोग्राम टू रीड
सर झालं. ओके, झालं का? हो सर. अच्छा, हा प्रोग्राम समजला का तुम्हाला कशा प्रकारे केला आपण? हो आपण ही सर. कंडिशन का यूज केली? कारण की FOB डॉट रीड फंक्शन -1 व्हॅल्यू रिटर्न करणार आहे जेव्हा स्ट्रीम एंड होते. मी तुम्हाला ऑलरेडी लिहून पण दिलेलं आहे हे, ठीक आहे. आता हे बघा, सो मला बाईट ॲरे रीड करायचा आहे. तर मी बाईट ॲरे फाईल मधून कसा रीड करणार? मला आता ह्या फाईल मधून demo.java या फाईल मधून बाईट ॲरे रीड करायचा आहे. तर बाईट ॲरे रीड करण्यासाठी मी प्रोग्राम कसा लिहितोय? सी. फार सोप्या पद्धतीने प्रोग्राम लिहितोय बघा. न्यू IOPROG टू या प्रकारे, ठीक आहे. सो इथे आपण IOPROG केलं, ठीक आहे. आता इथे बघा, हा आपला ॲरे आहे आणि ह्या ॲरेची साईज आहे 100. येस. सो मला इथे काय करावं लागेल? मला रीड फंक्शन कॉल करावं लागेल, FOB डॉट रीड, आणि मी फक्त त्याला काय प्रोव्हाइड करणार? बाईट ॲरे. आता फाईल मधून 100 बाईट्स रीड झालेले आहेत आणि ते कशात स्टोअर झालेत? बी मध्ये स्टोअर झालेत. तर ते जी रीड झालेले 100 बाईट्स आहेत ना, तर ते मला स्ट्रिंग मध्ये कन्व्हर्ट करायचे. तर त्यासाठी मी तुम्हाला स्ट्रिंग क्लास ऑलरेडी शिकवलेला आहे आणि स्ट्रिंग क्लास मध्ये तुम्हाला मी कन्स्ट्रक्टर्स शिकवलेले आहेत. ओके. सो MSG, आता जो पण माझा डेटा फाईल मधून रीड झालाय ना, तो मी MSG मध्ये कन्व्हर्ट करून घेणार. तर तो कसा कन्व्हर्ट करणार? स्ट्रिंग, आणि ब्रॅकेट मध्ये काय प्रोव्हाइड करणार मी? बाईट ॲरे. तर हे काय आहे? कन्वर्ट बाईट ॲरे इंटू स्ट्रिंग. आणि नंतर आपल्याला काय करायचं? इथे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, आणि आपला जो MSG आहे तो आपण MSG डिस्प्ले करणार. ओके. सो या प्रकारे आपण फाईल मधून रीड बाईट ॲरे फ्रॉम फाईल. ओके. सो फाईल मधून तुम्ही या प्रकारे बाईट ॲरे रीड करू शकता. परंतु हा जो प्रोग्राम आहे हा पूर्ण फाईल रीड करू शकत नाहीये ना. हा प्रोग्राम जो आहे तो कम्प्लीट फाईल रीड करू शकत नाहीये. ओके. तर सध्या 100 बाईट्स तो रीड करू शकतो. तर आउटपुट काय देतं? सी इनकम्पॅटिबल टाईप, इथे इंट बाईट ॲरे, सॉरी बाईट ॲरे पाहिजे. सो रन. हे बघा, इथेपर्यंत रीड झालं. कसं काय इथेपर्यंत रीड झालं मग? बघा तुम्ही,
येस, इथे 100 बाईट संपले त्याचे, इथे 100 बाईट संपले म्हणून त्याने डेटा फक्त इथपर्यंत रीड केला त्या फाईल मधून. तर मला फाईलची साईज मला माहित पाहिजे, तर मी काय करतोय इथे फाईलची साईज गेट करतोय इज इक्वल्स टू FOB डॉट अवेलेबल नावाचा फंक्शन जो मी तुम्हाला लिहून दिलेला आहे बघा. अवेलेबल फंक्शन काय रिटर्न करतं, टोटल नंबर ऑफ बाईट्स. ओके, आणि ती साईज मी इथे प्रोव्हाइड करतो, ती साईज मी इथे प्रोव्हाइड करतोय. येस, सो आता हा प्रोग्राम काय करतोय, सियर कंपाईल रन, कंप्लीट फाईल रीड केली, इथे लूप वापरायची गरज पडली नाही ना, काही नाही काही नाही. मग झालं काय, इथे तुमच्या फाईलची साईज किती बाईट आहे हे इथे रीड झालं. ओके, आणि आपण इथे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. सर येस, तर ते आपण रीड फंक्शनला सिंगल बीट पास केला म्हणजे 0 to मिनिट काय 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 मी दुसरं पास केलं. हा, काय काय विक्रम, काय सांगा विक्रम. काय नाही सर. हा, काय म्हटलं, विचारलं तुम्हाला काय झालं. ओके ठीक आहे, आता इथे तुमच्या फाईलची साईज किती आहे, इथे रीड करा 136 बाईट. किती बाईट, 136. हा, तुम्हाला दाखवायचं 136 आहे का. तर आपला जो प्रोग्राम आहे सध्या सी ड्राईव्हवर डेस्कटॉपवर सांगली क्लासमध्ये इथे जावा डेमो डॉट जावा ही फाईल, कोणती फाईल, डेमो डॉट जावा फाईल, PROGS मध्ये डेमो डॉट जावा. तर ही फाईल बघा, इथे जर प्रॉपर्टीज केला आपण तर इथे तुम्हाला दाखवणार सी 136 बाईट. किती बाईट, ओके, समजलं. ओके, सो फाईलची साईज तुम्हाला इथे भेटली. मग त्या साईजचा तुम्ही ॲरे तयार केला, त्या साईजचा ॲरे तयार केला. मग तेवढा डेटा तुम्ही फाईल मधून रीड केला. रीड काय रीड करताय तुम्ही, बाईट ॲरे. ओके, तेवढ्या साईजचा तुम्ही डेटा रीड केला फाईल मधून. ओके, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही इथे त्या डेटाला, त्या बाईट ॲरेला कन्वर्ट करताय स्ट्रिंग मध्ये. ओके, आणि तो स्ट्रिंग इथे तुम्ही डिस्प्ले करताय. येस, सो इथे मी डेटा म्हणतोय, येस, जो तुम्ही फाईल मधून रीड करताय. येस, आणि आपण इथे या प्रकारे प्रोग्राम करू शकतो. सो लिहा चला, प्रोग्राम टू रीड बाईट ॲरे फ्रॉम फाईल. हा प्रोग्राम लिहून घ्या.